आज आम जो प्रसंग में कथबार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है मृत्यु को किए सृष्टि कले। मृत्यु को किए सृष्टि कले, शैतान ना परमेश्वर सृष्टि करियछन्ति। आज आमे एही प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा। प्रिय भाई भौणी माने, मृत्यु एक वास्तव विषय अटे। समस्त मनुष्य निमंते मृत्यु रही। जे प्रकार आमे हाथ रे जो घंटा पिंधु, आमे हे पारे सुनार घंटा भी हेउ, कम दाम रो घंटा भी हेउ, मात्र समय समान अटे। आमे मोटरसाइकेल आमे किणु, मोटरसाइकेल रो दाम अल्प अटे, किंतु फोर व्हीलर बा कार रो दाम अधिक अटे। किंतु रास्ता भिन्न भिन्न प्रकार रास्ता नुहे, रास्ता एक अटे। आमे माने मनुष्य भाव रे आमे किए तो उच्च शिक्षित अटु, किए तो आमे अल्प पाठ पढ़ीछु। आमानकर मनुष्य भाव रे आमानकर कहार इनकम तो अधिक आरो कहार इनकम तो कम अटे। किंतु मृत्यु समस्तक निमंते समान भाव रे घटे। आउ एही मृत्युर शब्द को अनेक समय रे मनुष्य माने मुखरे नेबा पई मध्य भय करंती। मो बापा चली गले, मो माँ आउ नाहांती, ए प्रकार शब्द को आमे व्यवहार करिथा। आज आमे मृत्यु विषय रे प्रभु को वाक्य रु अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने, एही मृत्युर सृष्टिकर्ता प्रकृत रे किए अटंती, शैतान ना परमेश्वर? यह आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे जानिबार आवश्यक रही। आगो को आमे प्रभु को वाक्य रु आमे स्पष्ट भाव रे आमे संक्षेप रे कथबार्ता हेबा, जो द्वारा आमे उत्साहित हेबा, प्रभु को वाक्य रे आमे सुशिक्षित हेबा आ आत्मिक जीवन रे आमे बढ़ी पारिबा। मु आपण मान को निकट रे प्रभु को वाक्य रु एक अंश पाठ करिबा पई चाहे, सेही वाक्य द्वारा आमे सुनिश्चित हेबा, जानि पारिबा जे मृत्युर सृष्टिकर्ता प्रकृत रे किए अटंती। आपण माने मो सहित आदि पुस्तक 2 अध्याय को आसीबे। आदि पुस्तक 2 अध्याय आपण मान को निमंते मु 16 आउ 17 पद पाठ करिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय, सदा प्रभु परमेश्वर सेही मनुष्य को आज्ञा दे कहिले, तुम्हे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद रे भोजन करि पारो। 17 पद, मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही, जेहेतु जेउ दिन ताहा खाइबो सेही दिन नितांत मरिबो। प्रभु को नामर प्रशंसा। परमेश्वर आम मनर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर, आम मान भावनार चिंतार समस्त मनोवांछा को पूर्ण करिबा पाए, आम समस्त मन मध्य थिबा संदेह दूर करिबा पाए ताहांकर लिखित पवित्र बाइबल से आम मान को देइछन्ति। आ एही वाक्य द्वारा से आम को कहिबा पाई चाहंती जे मृत्युर सृष्टिकर्ता मु अटे। मृत्युर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अटंती। मृत्यु को शैतान सृष्टि करि नाही, मृत्यु को परमेश्वर सृष्टि करिथिले। मृत्यु को से सृष्टि कले। प्रिय भाई भौणी, किंतु मृत्यु से मृत्यु अवस्था रे हिथिला, मृत्यु जीवन पाई नथिला, मृत्यु अधिकार करि पारु नथिला। किंतु मृत्यु केतेबेले मनुष्य निकटर अधिकार करुछि। मृत्यु केतेबेले आदम आउ हवांक ऊपर अधिकार करुछि, जेतेबेले सेमाने परमेश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन करुछन्ति, परमेश्वरंकर आज्ञा बह हेउ नांती, सेही समय रे मृत्यु मनुष्य ऊपर अधिकार करुछि। प्रिय भाई भौणी माने, परमेश्वर जेतेबेले आदम को सृष्टि कले, आदम जे 930 वर्ष बंचिबे मरि जिबे एथि पई से सृष्टि करि नथिले। आदम जेपरी चिरजीवी हेबे, से अनंत काल बंची रहिबे, से मो कथा मानिबे, मोर संतान भाव रे से जीवन यापन करिबे, एहा परमेश्वरंकर इच्छा थिला। मात्र आदम परमेश्वरंकर आज्ञा को लंघन करी, परमेश्वरंकर वाक्य को अमान्य करी से जेतेबेले से मना फल खाउछन्ती, सेही समय रे मनुष्य निकट रे बा आजि जगत मध्य रे मृत्यु प्रवेश करुछि। मृत्यु केतेबेले काम करुछि? मु आपण मान को निकट रे रोमियो पुस्तक 5 अध्याय रु एक वाक्य पढ़िबा पई चाहे। रोमियो पुस्तक साधु पाउलंको पत्र, रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 12 पद रे लिखा जाय, अतएव जेपरि जणे लोक द्वारा
पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आउ सही प्रकार मृत्यु समस्त लोकंक प्रति घटिला जेणु समस्ते तो पाप कले। प्रिय भाई भणी माने मृत्यु मृत्यु अवस्था थिला से एक्टिव हेई नथिला से जीवन पाई नथिला किंतु मृत्यु केतेबेले जीवन पाउछि केतेबेले से शक्ति पाउछि बल पाउछि मनुष्य मान ऊपर केतेबेले अधिकार करूछि जेतेबेले हवा और आदम पाप करुछन्ति। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर सबु बेले चाहंती जे मनुष्य अनंत जीवी हेबो मनुष्य सदाकाल जीवित रहिबो परमेश्वर से यहा इच्छा करंती। सेतिपाई आमे मन रखिबा जे मृत्युर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अटंती। मृत्यु जीवन पाई नथिला मात्र मनुष्य जेतेबेले परमेश्वर आज्ञा को अमान्य कला से समय रे मृत्यु अधिकार पाइला शक्ति पाइला से जीवित भाव रे एक्टिव हे मनुष्य मान को ऊपर से मृत्यु अधिकारी हे गला मृत्यु अधिकार कला। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को प्रभु को वाक्य रो कहिबा पाई चाहे जे प्रकृत रे मृत्यु कोन अटे मृत्यु कोन अटे एहा मध्य मु आपण मान को गोटे दुईटी कथा कहिबा पाई चाहे। वास्तव रे एही मृत्युटी कोन अटे मु आपण मान को निकट रे प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 25 पद आपण मान को निकट रे पढिबा पाई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय 15 अध्याय 25 पद प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 25 पद एठारे प्रकार लिखा जाए कारण से समस्त शत्रु को निजर पाद तले न रखिबा पर्यंत ताहांको अवश्य राजत्व करिबाकू हेबो। 26 पद लिखा जाए शेष शत्रु रूपे मृत्यु को लोप करा जीवो। प्रिय भाई भणी माने मृत्यु कोन अटे मृत्यु एक शत्रु अटे शेष शत्रु अटे मृत्यु जो पर्यंत आमे जीवित अवस्था रे रहउछु से पर्यंत जगत रे अनेक जने परित्राण पाइथिबा भाई भणी निमंते जे मृत्यु गोटे शेष शत्रु अटे जो पर्यंत आमे जीवित रहिबा से पर्यंत ही जगत रे हमको अनेक क्लेश दुख दुर्घटना समस्या अशांति दे जीवाकू पड़िबो किंतु आमे जेते बेले आमे शारीरिक भाव रे मृत्यु भोग करूछु आ से शत्रु जे शेष शत्रु अटे से ही मृत्यु जेते बेले आम ठारू माने अधिकार पाइबा ठारू जेते बेले से मृत्युर अधिकारी जे शैतान हम जेते बेले निज प्रभु को आमे निजर त्राणकर्ता भाव रे ग्रहण करूछु सेही समय रे शेष शत्रु जे मृत्यु से मृत्यु को लोप करी आमे गोटे अनंत जीवनर पथरे आमे प्रवेश करूछु महाविश्राम रे आमे प्रवेश करूछु एहा आम मानक पई आशीर्वाद अटे। प्रिय भाई भणी माने एति पई देखा जाउची जे साधु पाउल कहंती जे मो पक्षरे मोर जीवन धारण जे ख्रीष्ट आ मृत्यु भोग मो निमंते लाभजनक एहा साधु पाउल कहंती। प्रिय भाई भणी माने मृत्यु गोटे शेष शत्रु अटे मनुष्यर शत्रु शैतान आ शैतान जेते बेले मनुष्य मानक मध्य प्रवेश करे मनुष्य माने मध्य शत्रु पालटी जानती आ मनुष्यर शत्रु मृत्यु अटे मृत्यु गोटे शेष शत्रु अटे आ मृत्यु कोन अटे मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे। मृत्यु कोन अटे मो सहित आपण माने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद रे प्रकार लिखा जाए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद रे लिखा जाए सेतिरे मु दृष्टिपात कली आउ देख गोटिए पांडुवर्ण पुष्प ताहार आरोहीर नाम मृत्यु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते बेले से चतुर्थ मुद्रा भांगुचंती से समय रे गोटे अश्व आसुची से अश्व उपरे बा घोड़ा उपरे जने व्यक्ति बसिचंती आ सेई व्यक्तिर नाम मृत्यु अटे। मृत्यु कोन अटे जने व्यक्ति अटे। प्रिय भाई भणी माने आमे मध्य जाव जीवन मृत्युर भय थिलु आज मध्य अनेक भाई भणी माने जे माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निज त्राणकर्ता भाव रे ग्रहण करि नाहंती प्रभु को मोर सृष्टिकर्ता यहा से माने चिनी नाहंती ग्रहण करि नाहंती जानि नाहंती
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ପାପ କଲେ, ପାପ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଯେ ଶୈତାନ, ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ସେ ବିନାଶ କଲେ। 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେ କେବଳ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 18 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାପ କଲେ, ଶୈତାନର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଶୈତାନ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, କୃଷାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, କବର ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଛଡେଇକିନା ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମହାମାରୀ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ମରିବୁ, ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସେ ସବୁ କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ହରେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ ପଢିବା 27 ଆଉ 28 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆମର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ। ବାଇବେଲରେ 2ଟି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶରୀର ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ।
ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର, ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ରହିଛି। ଆଉ ବିଚାର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 13 ଆଉ 14 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ 14 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଯଦି ସେଇ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମକୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ଯେ କୃଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରୁଛୁ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସାଧନ କରୁଛୁ? ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେବା, ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶୀ ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଡିଜାଇନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ହବା ଆଦମ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବା ଚିରକାଳର ସେହି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଆଉ ସେହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହରାଇଲେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଶେଷ ଆଦମ ହୋଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ହୋଇ ଆମକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଉପରେ, ସେହି ପାପର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ସେ ଜୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରିବ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଏବଂ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।